So in the first session we were reading Exodus chapter 25. మన మొదటి అధ్యాయంలో మనం నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయం నుంచి చూసాం. The God's project. దేవుడు కట్టే ఒక గొప్ప ప్రాజెక్ట్లో We can be co-workers when we have wholehearted commitment. మనము మనపూర్వకంగా సంపూర్ణంగా దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకున్నట్లయితే మనం అందులో పాలిభాగస్తులు అవ్వచ్చు, తోటి పనివారిగా ఉండొచ్చు. For that we should see how great this work is. దాన్ని బట్టి దేవుడు ఎంత గొప్ప పని చేస్తున్నాడో మనం చూడొచ్చు. This will stand for eternity. ఇది నిత్యత్వం నిల్చుండేది. All other things will perish. మిగిలినవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. Now God wanted Moses, like Noah built the ark of the covenant, ark. నోవహు ఏ విధంగా అయితే ఓడను కట్టాడో, God asked Moses to build a tabernacle. దేవుడు మోషేని ఏమడిగాడంటే నిబంధన ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని కట్టమన్నాడు. And in the tabernacle God wants to come to one specific place so that he can talk to man. ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలంలోకి వస్తే నేను మాట్లాడతాను అన్నాడు. What is that place? ఏంటి ఆ స్థలం? If you know that place, you please tell me. ఆ స్థలం ఏంటో మీకు తెలిస్తే. Holy place. Yeah, very good. You are coming very near to the place. We have come to the nearest place. In the most holy place, which place? Yeah, very good. Ark. You have come very, very closer. Come to the next place. In the Ark of the Covenant, there's a place for 10 commandments. నిబంధన మందసంలో మనం చూసినట్లయితే 10 ఆజ్ఞలు ఉంటాయి. అందులో there's a place for the vessel having manna. అక్కడ మన్నాతో ఉన్న పాత్ర ఉంటుంది. Cherubims were there. కెరూబులు ఉంటారు. And one more place was there. Yeah, we read it is made up of gold. బంగారంతో చేయబడి ఉంటుంది అది. It is called mercy seat. కరుణాపీఠము. It's called mercy seat. కరుణాపీఠము. Yeah, that is a place God wanted to come and dwell. అక్కడ దేవుడు నివసిస్తాడు వచ్చి. You simply ask, where is God? దేవుడు ఎక్కడున్నాడని మీరు అడగొచ్చు. People will say it's tabernacle. ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉన్నాడు. Ask some more, where in tabernacle? ప్రత్యక్ష గుడారంలో కూడా ఎక్కడున్నాడు? See, you ask where is Brother Ravindra? రవీంద్ర ఎక్కడున్నాడంటే He is in Telangana. తెలంగాణ. Please tell me some more details. తెలంగాణలో ఎక్కడ? In Hyderabad. హైదరాబాద్. In Hyderabad ఎక్కడ? హైదరాబాద్లో ఎక్కడ? Then they will say particular region. అక్కడ ఒక ప్రాంతం పేరు చెప్తారు. Then one street. అక్కడ ఒక స్ట్రీట్ ఉంటుంది. In that street where is he? ఆ స్ట్రీట్ లో ఎక్కడ ఉంటాం? In this house. ఒక ఇంట్లో ఉంటాం. In the house where is he? ఆ ఇంట్లో ఎక్కడ ఉంటాం? He is in his study room. ఆ స్టడీ రూమ్ లో ఉంటాం. He is sitting in the study chair. స్టడీ చైర్ లో కూర్చొని Study table. స్టడీ టేబుల్ మీద It's ఉంటాం. accurate answer. అది ఖచ్చితమైన జవాబు. Yeah, when you go to Google Map, గూగుల్ మ్యాప్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు it shows the accurate place. ఖచ్చితంగా అది ఎక్కడుందో చూపిస్తుంది. So you search in the Google Map. గూగుల్లో మీరు సెర్చ్ Where is God? దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? In the Old Testament. పాత నిబంధనలో. It will go tabernacle. It will enter into holy place, most holy place, Ark of the Covenant, mercy seat. అది ప్రత్యక్ష గుడారంలోకి వెళ్ళి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళి నిబంధన మందసంలోకి వెళ్ళి కరుణాపీఠంలోకి వెళ్ళి. So God was in eternity. దేవుడు నిత్యత్వం ఉన్నవాడు. Planning. ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. I want to meet man. నేను మనిషిని కలుసుకోవాలి. See, in Eden also God met Eden. ఆదామును కూడా ఏదైనా తోటలో కలుసుకున్నాడు. But there he did not say that I want to build a dwelling place. అంటే అక్కడ నేను నివాస స్థలం చేసుకుంటాను అనలా దేవుడు. There he says I want to have fellowship. సహవాసం. And then man was sent out. ఆ తర్వాత మనుషుడు అక్కడి నుంచి తరిమివేయబడ్డాడు. Adam and Eve were sent out of paradise. ఆదాము అవ్వలు పరదైసు నుంచి బయటికి త్రోసివేయబడ్డారు. Now outside paradise, ఇప్పుడు పరదైసుకు వెలుపల, outside the garden of Eden, ఏదెను తోటకు వెలుపల God is looking for a place. దేవుడు ఒక స్థలం కోసం చూస్తున్నాడు. So God thinks, దేవుడు అనుకునేది ఏంటంటే these people of Israel are not going to be in one place. ఇశ్రాయేలీయులు ఒక చోట ఉండరు. ఇప్పుడు they'll be keep on moving. వాళ్ళు ఏమో వెళ్తూ ఉన్నారు. Because they have to go to Canaan. ఎందుకంటే కనాన్లోకి వెళ్ళాలి. And from the Egypt, ఐగుప్తు నుండి they were delivered, విడిపించబడ్డారు. walked through the dry sea. వాళ్ళు ఆరిన నేల మీద నడిచారు. ఎర్ర సముద్రం. Red Sea was split and they were walking. ఎర్ర సముద్రం రెండుగా విభజించబడ్డప్పుడు వాళ్ళు ఆరిన నేల మీద నడిచారు. And in the Mount Sinai when they came, God gave them the commandments. సీనాయి పర్వతం మీద దేవుడు వాళ్ళకి ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు. That was a written commandment. అది రాయబడిన ఆజ్ఞలు. Moses showed that to the people. మోషే ప్రజలకు చూపించాడు. See, God himself has written. దేవుడే తన చేత్తో రాసిన మాటలు. It is like, your husband is abroad.
అప్పుడు మీ భర్త ఎక్కడన్నా వేరే దేశాల్లో ఉన్నాడు, and he writes a letter, ఉత్తరం రాశాడు, and you are able to see the letter, నువ్వు ఆ లెటర్ చూస్తావు, but that is not the presence of God. కానీ అది సన్నిధి కాదు. God wanted to still become closer. దేవుడు ఇంకా దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు. Yeah, God could have been satisfied. Okay, I have given my commandment. నా ఆజ్ఞలు నేను ఇచ్చానని దేవుడు ఉండొచ్చు అక్కడ. I have sent my letter. నేను ఉత్తరం రాశాను, let them respond. వాళ్ళు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వను. He didn't say like that. ఆయన అలా చెప్పలేదు. He wanted to have a deeper relationship. ఇంకా లోతుగా సహవాసం కలిగి ఉండాలనుకున్నాడు. He thought I should speak to them. నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. Whatever problem they go through, వాళ్ళు ఏ సమస్యలు గుండా వెళ్ళినా, I want to give them a solution. నేను సమస్యల పరిష్కారం ఇవ్వాలి. That solution is in terms of commandments. ఆజ్ఞల రూపంలో ఇవ్వాలి. Yeah. Somebody passes motion. కొంతమంది ఎవరన్నా మోషన్కి వెళ్ళారు, smells bad. అక్కడ ఎంతో చెడు వాసన వస్తుంది. Nobody bothers to clean. ఎవరు దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి పట్టి. It is a problem. అదొక సమస్య. ఇప్పుడు So God gives a command. దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. When somebody passes motion, ఎవరైనా అలా మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు, you with a spade you dig a small pit. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి ఒక గుంత తవ్వాలి and cover it. దాన్ని కవర్ చేయాలి. Problem is solved. అప్పుడు సమస్య పరిష్కరించబడింది. Now people walk. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా నడవచ్చు వాళ్ళు. See the commandment how it solves a problem. చూడండి, ఒక ఆజ్ఞ సమస్యకి ఏ విధంగా పరిష్కారాన్ని. I am fighting with this person. ఈ వ్యక్తితో నేను పోట్లాడుతున్నాను, and he hits me. నన్ను కొట్టాడు, I hit him. నేను కొట్టాను. Wounds. ఇద్దరు గాయాలు. Those days there were no antibiotics. అప్పుడు యాంటీబయాటిక్లు ఏం లేవు. The wound will get septic. అదేమో సెప్టిక్ అవుతుంది. Lot of pus. ఎంతో చీము వస్తుంది, pain, నొప్పి వస్తుంది. It takes 1 month for the wounds to get cured. కాబట్టి ఒక నెల పడుతుంది అది తగ్గడానికి. It's a problem. అదొక సమస్య. What is God's solution? అప్పుడు దేవుని పరిష్కారం ఏంటి? Love him as yourself. You love yourself. కాబట్టి నిన్ను ప్రేమించినట్లు అతను కూడా ప్రేమించు. When I love him, I will not fight with him. అప్పుడు నేను నాలాగే ప్రేమించుకుని నేను పోట్లాడు. He also loves me. ఆయన కూడా నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. See how God's commandment gives us solution. చూడండి, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ సమస్యకి పరిష్కారం ఎలా. For every problem there is a solution. కాబట్టి ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది. I am an Israelite. నేను ఇశ్రాయేలీయుడిని. I get newly married. నాకు కొత్తగా వివాహం జరిగింది. And my commander is asking, come for war. ఆ కమాండర్ ఏమడుతున్నా అంటే యుద్ధం చేయడానికి. Philistines have come. ఫిలిస్తీన్లు వచ్చారు, రా అంటున్నాడు. Lord, yesterday only I got married. నాకు నిన్నే పెళ్ళైంది. Where should I leave my wife? నా భార్యని ఎక్కడ వదిలిపెట్టాలి? She says, I want to stay alone. లేదు, నేను ఒక్కనే. I also want to come to fight. నేను కూడా దానికి వస్తానంటుంది. How can he take his newly married wife to fight? కాబట్టి తన భార్యని ఎలా తీసుకెళ్తాడు యుద్ధానికి? If she dies there, he has to be alone. అక్కడ ఆమె చనిపోతే ఆయన ఒక్కడే ఉండాలి. So God gave a solution. దేవుడు ఒక పరిష్కారం ఇచ్చాడు. Newly get married, కొత్తగా వివాహం అయిన వాళ్ళు 1 year holiday. ఒక సంవత్సరం సెలవులు. Don't take them for war. కాబట్టి యుద్ధాలకు తీసుకెళ్ళొద్దు మీరు. Oh, very happy. చాలా సంతోషం. See, God's commandments are not burdensome. కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు. God's commandments are for our good. మనం క్షేమం కోసం అది. That's what Apostle John says. అదే యోహాను అందుకే చెప్తున్నాడు. God's commandments are not at all దేవుని ఆజ్ఞలు burdensome. భారమైనవి కావు. They are for our solution. అవి మన పరిష్కారం. They are for the solution to a problem. కాబట్టి ఆ ఆజ్ఞలు ఏంటంటే సమస్యకు పరిష్కారాలు. So there are people say there are 613 commandments like that. పాత నిబంధనలో ఆ విధంగా 613 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయని చెప్తారు. That means 613 problems were major. అంటే 613 పెద్ద సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి. Somebody said, why the Bible is so big? ఎందుకు బైబిల్ ఇంత పెద్దగా ఉంది? See, Bible could have been very small. బైబిల్ ఇంత కూడా ఉండొచ్చు. With 2 commandments. రెండే ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. నీ దేవుని పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ బలంతో నువ్వు ప్రేమించాలని. Love your neighbor as yourself. నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. All the commandments are within this. అన్నీ కూడా రెండిట్లోనే ఉంటాయి. Why you don't kill somebody? ఎందుకు నువ్వు వేరే వాళ్ళని చంపవు? Because I don't kill myself. నన్ను నేను చంపుకోను. I love him as I love myself. కాబట్టి నన్ను ప్రేమించుకున్నట్టు ఆయన నేను ప్రేమిస్తున్నాను. Only two verses. రెండే మాటలు. Small Bible. చిన్న బైబిల్ అది. It's like a SIM card. ఒక సిమ్ కార్డ్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. Small Bible. చిన్న బైబిల్ లాగా. But now, కానీ ఇప్పుడు Bible is big. చూడండి బైబిల్ ఎంత పెద్దదో. Why? ఎందుకు? Because problems are more. ఎందుకంటే సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి. And people are not able to apply the small Bible to their practical situations. కాబట్టి ఆ రెండు మాటల్ని వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అన్వయించుకోలేకపోతారు. So God has to explain. బట్ దేవుడు దానికి వివరించాలి. Then God said, అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నా, I will go నేను వెళ్ళి and teach them. వాళ్ళకి బోధిస్తాను. There are some teachers. కొంతమంది టీచర్స్ ఉంటారు. I know some people. నాకు కొంతమంది తెలుసు. They will go to the house of the student. వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఇంటికి వెళ్తారు. And they will go and teach the children. వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలకి చెప్తారు. Thursday, next house, next street, third house. గురువారం రోజు ఆ మూడో ఇంటికి వెళ్తారు. Friday, that house. శుక్రవారం ఎక్కడికి వెళ్తారు. See, some of the rich people, వాళ్ళు చాలా ధనవంతులు ఉంటారు. they don't send their children to the school. వాళ్ళ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించరు వాళ్ళు. And they will ask the teacher to come. టీచర్లే ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పాలంట. And go and teach him.
వెళ్ళి అక్కడికి చెప్పాలి. So they'll have to wait వాళ్ళు అక్కడ వెయిట్ చేసి ఉంటారు till the child gets the mood to study. ఆ అబ్బాయికి ఎప్పుడన్నా చదువుకోవాలనిపిస్తే they cannot force the king's child. కాబట్టి ఒక రాజుగారి పిల్లల్ని వెళ్ళి బలవంతం So చేయలేదు. they'll wait for 3 hours 4 hours. 3-4 గంటలు ఉంటారు. They get 15 minutes. ఒక 15 నిమిషాలు ఇస్తారు టైం. Teach a small lesson. ఏదో చిన్న పాఠం చెబుతారు. Then they go back. వెళ్ళిపోతారు. I was speaking to one director of an eye hospital. నేను ఒక కంటి ఆసుపత్రి సంబంధించిన డైరెక్టర్తో మాట్లాడుతున్నాను. So he was telling me one incident. ఆయన ఒక సంఘటన చెప్పాడు నాకు. Now there was a former prime minister in Tamil Nadu. తమిళనాడులో ఒక ప్రధానమంత్రి, ఇంతకుముందు ప్రధానమంత్రి చేసిన వ్యక్తి ఉండేవాడు. No, not prime minister, chief minister. ముఖ్యమంత్రి ఉండేవాడు. He is the father of the present chief minister. ఇప్పుడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి యొక్క తండ్రి. So he had eye problem. ఆయనకి కంటి సమస్య వచ్చింది. Do you know how they gave treatment? ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇచ్చారు తెలుసా? Immediately they set up eye clinic with all operation equipments, everything, complete eye hospital clinic they set up in his house. కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక ఐ క్లినికే ఏర్పాటు చేసేసారు. Because chief minister cannot come in the car to the hospital. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మరి ఆ ముఖ్యమంత్రి హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేడు కారు. He cannot sit in the queue along with other patients. అందరితో క్యూలో నిలబడలేడు ఆయన. So entire hospital will come to his house. హాస్పిటల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. Because he is a chief minister. ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి. See, God considered us like that. కాబట్టి దేవుడు కూడా మనల్ని అలానే చూస్తున్నాడు. He left heaven. ఆయన పరలోకి విడిచిపెట్టి He says, I will go to that place. నేనే వస్తాను ఇక్కడికి. And these people are moving. కాబట్టి వీళ్ళేమో వెళ్తూ ఉన్నారు. So God said, you make a tent which is moving. కాబట్టి మీరు అలా తీసుకెళ్ళటానికి వీలుగా టెంట్ చేసుకోండి. That is called tabernacle. అదే ప్రత్యక్ష గుడారం. So that is not having brick and stones. అందులో రాళ్ళు ఇటుకలు ఏమి ఉండవు. It's like a shamiana. అదే గుడార షామియానా, అది టెంట్ లాంటిది. Yeah, you put a pole. ఇక్కడ పోల్ పెట్టేసి and put a stick and దాంతో స్టిక్ ఒకటి పెట్టి కడతాము. and it will, you hit it on the ground. ఆ గ్రౌండ్ కొడతాము. 1 2 3 posts. ఒక 4 కట్టేసి Suddenly the screen, everything is lifted. అక్కడ మొత్తం పైకి లేవనెత్తారు. And side also you cover. పక్కన గుడ్డలు A కడతాం. temporary shed. అదేంటంటే చాలా తాత్కాలికమైంది. I went to Delhi. నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను. I was there for a week. ఒక వారం ఉన్నాను. And you walk on the street. నువ్వు అక్కడ స్ట్రీట్లో నడిస్తే Not many marriage halls are there. అక్కడ మ్యారేజ్ హాల్స్ ఉండవు ఎక్కువ. No mandapams. మండపాలు ఉండవు. Now how they conduct weddings? మరి ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటారు? In one house there is a wedding. ఒక ఇంట్లో వెడ్డింగ్ జరుగుతుంటే They will close the road on one side and other side. ఆ రోడ్డుని అటు ఇటు బ్లాక్ చేస్తారు. And temporarily they make one day they make a beautiful hall on the road. ఒక రోజులో ఏం చేస్తారంటే ఆ రోడ్డు మీద ఒక హాల్ లాగా వాడుకుంటారు. Very decorative. చాలా డెకరేట్ చేసి Conduct the marriage. మ్యారేజ్ పెళ్లి In చేస్తారు. front of their house, ఇంటి ముందే marriage hall. మ్యారేజ్ హాల్ కట్టుకుంటారు. And bride and groom and all, they need not go search of a mandapam. పెళ్లికి మండపాలు ఎత్తుకునే పని No advance, no booking. అడ్వాన్స్లు బుకింగ్ In లేవు. front of the house they get the mandapam. ఇంటి ముందే మండపాలు వేసుకుంటారు. Marriage is over పెళ్లి అయిపోతుంది. and it is all dismantled. ఆ తర్వాత తీసేస్తారు. Like that you can imagine this tabernacle. ఆ విధంగా ప్రత్యక్ష గుడారం అలా ఉంటుంది. Wherever they go and stop, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. 3 days gap, 3 రోజులు ఉంటుంది. mandapam. ప్రత్యక్ష గుడారం వేస్తారు. And inside the mandapam, ఆ మండపంలో most holy place, అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో on the top of the ark of the covenant, నిబంధన మందసం మీద there were 2 cherubims. 2 కెరూబులు ఉంటాయి. You know what is the work of the cherubims? కెరూబులు ఏం చేస్తారు? Guarding, వాళ్ళు భద్రపరుస్తారు. security like. వాళ్ళు సెక్యూరిటీ లాగా. In Eden garden, ఏదైనా తోటలో there was a tree of life. అక్కడ జీవవృక్షం ఉంది. Adam and Eve were driven out of the Eden. ఆదాము హవ్వలు బయటికి పంపించేయబడ్డారు. Because when they eat the fruit, they will live forever. కాబట్టి ఎందుకంటే అవి తింటే వాళ్ళు నిత్యం జీవిస్తారు. Now Adam is having sin. ఇప్పుడు ఆదాము పాపంలో ఉన్నాడు. Eve is also having sin. అవ్వ కూడా పాపంలో ఉంది. God doesn't want them to live forever. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా శాశ్వతంగా జీవించాలని దేవుడు. So he put the cherubims there. అక్కడ కెరూబులను పెట్టాడు. And a flaming sword. కాబట్టి ఖడ్గ జ్వాలలు. So that now nobody can enter into the tree of life. కాబట్టి ఆ జీవవృక్షం దగ్గరికి ఎవరు రాలేరు. So here the same cherubims were made. ఇక్కడ కూడా అదే కెరూబులను చేశారు. 2 angels. 2 దేవదూతలు. And a gold sheet was spread. ఆ పైన బంగారపు రేకు ఉంటుంది. It was having the same length and breadth as the ark. కాబట్టి నిబంధన మందస్సము ఎంత పొడవు వెడల్పు ఉందో అలానే ఉంటుంది అది కూడా. And God will come and dwell there. దేవుడు అక్కడ వచ్చి నివసిస్తాడు. When he comes there, ఆయన అక్కడికి వచ్చినప్పుడు very big glory was there. ఎంతో మహిమకరమైన వెలుగు ఉంటుంది. Heavenly glory was there. పరలోకపు వెలుగు ఉంటుంది. They call it as Shekinah glory. షెకెనా మహిమ So అంటారు. some girls they name Shekinah. చాలా మంది షెకెనా అని పెట్టుకుంటారు అమ్మాయిలు. When we were in Ethiopia, మేము ఇథియోపియాలో ఉన్నప్పుడు they used to name girls and boys. వాళ్ళు అబ్బాయి అమ్మాయిల పేర్లు విధంగా You పెట్టుకుంటారు. can find so many prophets there. అక్కడ చాలా మంది ప్రవక్తల పేర్లు ఉంటాయి. Nahum, Habakkuk, Zephaniah, so many people. నహూమ్, హబక్కూక్, జఫన్యా అన్ని పేర్లు ఉంటాయి అక్కడ. And also all the girls will have the names of the places of
Israel. ఆ ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న స్థలాల పేర్లన్నీ అమ్మాయిలు పెట్టుకుంటారు. One girl will be Hebron. ఒక అమ్మాయి పేరు హెబ్రోన్ ఉంటుంది. Like that, no, Bethel. బేతేల్, Bethel short form they called Zebeti. జెబెటి, So many good names. మంచి మంచి పేర్లన్నీ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. Very good names they keep. మంచి పేర్లు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు బైబిల్లో పేర్లు. So this Ark of the Covenant, the Shekinah glory came down. ఆ నిబంధన మందసం మీద షెకెనా So మహిమ, people give names as Shekinah. షెకెనా అని పెట్టుకుంటారు అందుకే So పేరు. whenever we hear the name Shekinah, ఎప్పుడైనా షెకెనా అనే పేరు వింటే we have మనం to remember that glory. ఆ మహిమను గుర్తు చేసుకోవాలి. God's love for people. దేవుని ప్రజల కోసం దేవుడు కలిగిన ప్రేమ. Like the tuition teacher goes to the house, God came to the people of Israel. ఇప్పుడు ట్యూషన్ టీచర్ ఇంటికి వెళ్ళి ట్యూషన్ చెప్పినట్లుగా దేవుడే మనుషుల దగ్గరికి వస్తున్నాడు. See, government sometimes makes some schemes which are easy for people. కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాలు కొన్ని మంచి స్కీమ్స్ పెడతారు. Mobile court. మొబైల్ కోర్ట్. A old lady cannot go to the court. ఎందుకంటే ఒక వృద్ధాప్యంలో ఉన్న స్త్రీ కోర్టుకి వెళ్ళలేదు. So court comes to your house. అది కోర్టే మీ ఇంటికి వస్తుంది. Mobile court. మొబైల్ కోర్ట్, Mobile police station. మొబైల్ పోలీస్ స్టేషన్, Mobile hospital. మొబైల్ హాస్పిటల్. Yeah, so many things are there. కాబట్టి ఇలా చాలా ఉంటాయి. Same thing, mobile tabernacle. కాబట్టి అదే విధంగా ప్రత్యక్ష గుడారం కూడా Wherever people go, this also goes. కదిలే ప్రత్యక్ష గుడారం. మనుషులు God ఎక్కడికి wanted వెళ్తారు? them to have fellowship. కాబట్టి ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళతో పాటు ఉండాలనుకున్నాడు. He told them, వాళ్ళతో చెప్పింది ఏంటంటే, when you put to the camp, నువ్వు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం వేసినప్పుడు, see the people are all 6 lakhs, 7 lakhs people walking. ఇక్కడ 6-7 లక్షల మంది నడుస్తూ ఉన్నారు. Suddenly the cloud stops. ఒక మేఘం ఆగిపోతుంది. All have to stop. వాళ్ళందరూ ఆగాలి, Rest time. రెస్ట్ తీసుకుంటారు. Then they put the small tents and they sleep. ఆ చిన్న చిన్న టెంట్లు వేసుకొని పడుకుంటారు. They need rest. వాళ్ళకి విశ్రాంతి అవసరం. They wash clothes, వాళ్ళు బట్టలు ఉతుకుంటారు, wash some vessels. వెజల్స్ వాష్ Not for cooking, collecting manna. ఎందుకంటే వాళ్ళు కుకింగ్ ఏం లేదు, మన్నానే తింటారు. Yeah, and the tent also has to be prepared. కాబట్టి ఆ టెంట్ అవన్నీ వేసుకుంటారు. And who should prepare the post, who should prepare the screen, who should keep everything, all are given. All the details God has given. కాబట్టి అసలు ఎవరు ఆ టెంట్ వేసేటప్పుడు కూడా ఎవరు ఏమేమి పని చేయాలి కూడా దేవుడే మొత్తం రాశారు. Yeah, inside the table has to be kept. ఆ మందసాన్ని ఎవరు పెట్టాలి, Lamp has to be kept. ఎవరు ఆ దీపస్తంభాన్ని పెట్టాలి, Bread ఎవరు ఆ బ్రెడ్ని పెట్టాలి, and everything. అన్నీ. So it was a mobile place for God to come and dwell. అదేవిధంగా దేవుడు ఉండటానికి కదిలే ప్రత్యక్ష గుడారం. And Moses has to go there. మోషే వెళ్ళాలి అక్కడికి. God will come on the mercy seat కరుణాపీఠం మీదకి దేవుడు and meets people అక్కడ ప్రజలను కలుసుకుంటాడు. through his prophets, తన ప్రవక్తల ద్వారా, through the priests. యాజకుల ద్వారా. Any problem the priest will go and tell. ఏ సమస్యను యాజకుడు వెళ్ళి చెప్తాడు. Lord, ప్రభా, yesterday in this house there was a fighting. ఆ ఇంట్లో ఒక ఫైటింగ్ జరిగింది. What was the issue? ఏంటి అక్కడ? This was the issue. ఇది. So this is the commandment. అయితే దానికి సంబంధించిన ఆజ్ఞ ఇది. You ask them to follow this. ఇది వాళ్ళని ఫాలో అవ్వమని. Problem is solved. సమస్య Like that 613 lessons God taught them. ఆ విధంగా 613 పాఠాలు దేవుడు వారికి నేర్పించాడు. That's why Bible is big. అందుకే బైబిల్ పెద్దగా. The problems are big. సమస్యలు పెరిగే కొద్దీ, Problems are more. సమస్యలు పెరిగే కొద్దీ Commandments are more. ఆజ్ఞలు కూడా పెరుగుతాయి. That's why Bible is very big. అందుకే బైబిల్ పెద్దగా ఉంటుంది. There is no problem. సమస్య లేదన్న, Small Bible. చిన్న బైబిల్ ఉండేది. So in the heaven God was thinking how I can meet these people. పరలోకంలో దేవుడు అనుకుంటూ ఉన్నాడు, వీళ్ళని నేను ఎలా కలుసుకోవాలి. Shall I make a seat of righteousness? ఒక నీతి పీఠాన్ని చేయాలా. When I make a seat of righteousness, ఒక నీతి పీఠాన్ని చేస్తే people are not having righteousness. కాబట్టి వాళ్ళకి నీతి ఉండదు. I cannot meet them. వాళ్ళని నేను కలుసుకోలేను. They will feel unrighteous. They will feel very bad. వాళ్ళేమో ఎంత అవినీతి పరులం కదా అనుకుంటారు. Before God's righteousness, nobody can stand. దేవుని యొక్క నీతి ముందు మన నీతితో నిలబడలేము. See, our righteousness are like filthy rags. మన నీతి మురికి గుడ్డల వంటిది. Who wears the filthy rags? మురికి గుడ్డలు ఎవరు వేసుకుంటారు? Mentally retarded people. ఎవరైతే మెంటల్ రిటార్డ్, They are living on the road. రోడ్ల మీద ఉండేవాళ్ళు. 3 or 4 months or 6 months since I took bath. 3, 4, 6 నెలల నుంచి వాళ్ళు బాత్ కూడా చేయరు. Some pieces of cloths will be hanging on their body. ఏదో కొన్ని మురికి గుడ్డలు I don't know what is their color. ఆ కలర్ కూడా తెలియదు మనకి. Because so much of dirt deposited. ఎంతో మురికిగా ఉంటాయి. Will you be happy to go and touch the dress? వెళ్ళి వాళ్ళని ముట్టుకోవటానికి ఇష్టపడతాం. Or will you get the dress and we want to wear one day? లేకపోతే ఆ డ్రెస్ తీసుకొని ఒక రోజు వేసుకుంటాం మనం. That is our righteousness. మన నీతి అది. Yeah, our righteousness are filthy rags. మురికి గుడ్డలతో సమానం. And how can we go and stand before the heavenly righteous God? పర సంబంధమైన దేవుని నీతి ఎదుట మనం ఎలా నిలబడగలం? No man can stand. ఏ ఒక్క మనుష్యుడు నిలబడలేడు. So God cancelled it. అందుకని దేవుడు, I am not going to choose a seat of righteousness. నీతి పీఠము నేను ఏర్పరచుకోను. Shall I choose the seat of holiness? లేకపోతే పరిశుద్ధ పీఠాన్ని నేను ఏర్పరచుకోవాలా? No man can stand before God's holiness. దేవుని పరిశుద్ధత ఎదుట ఏ ఒక్క మనుషుడు కూడా నిలబడ జాలడు. He is God who has got eyes which cannot see evil.
కాబట్టి దేవుని యొక్క కన్నులు దుష్టత్వాన్ని చూడలేనంత నిష్కలంకంగా ఉంటాయి. I will not go with a seat of holiness. నేను పరిశుద్ధ పీఠాన్ని ఏర్పరచుకోలేను. Seat of judgment. లేకపోతే న్యాయపీఠం. Oh, sure, everybody will be judged. న్యాయపీఠం ఆయన కూర్చున్నట్లయితే So much of sin is there. ఎంతో పాపం ఉంది. Can we stand before a God of judgment? మనం దేవుడు తీర్పు తీరుస్తున్నప్పుడు మనం ఎదురు నిలబడగలమా? To make us stand before the judgment seat, మనము ఆ న్యాయపీఠం ముందు నిలబడటానికి God has to save us. దేవుడే మనల్ని రక్షించాలి. Jesus has to shed his blood. యేసుక్రీస్తు రక్తం He కార్చాలి. has to be resurrected. ఆయన పునరుద్ధారణ అవ్వాలి. The resurrection power has to be given to you. పునరుద్ధారణ శక్తి మనకి ఇవ్వబడాలి. Word of God is working. దేవుని యొక్క వాక్యం పనిచేయాలి. Spirit of God is working. దేవుని యొక్క ఆత్మ పనిచేయాలి. Convicting us. మనల్ని ఒప్పింపజేయాలి. Rebuking us. మనల్ని గద్దించాలి. Cleansing us. మనల్ని పవిత్రపరచాలి. Preparing 30 years, 40 years. ఆ విధంగా 30-40 సంవత్సరాలు సిద్ధం చేస్తూ ఉండాలి. Word of God coming. ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రవేశించి Your brothers are rebuking you. సహోదరులు నిన్ను గద్దిస్తూ Please repent. మారు మనసు పొందండి. After 30 or 40 years, only God is making us fit to stand before the judgment seat. ఆ 30-40 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన సన్నిధిలో మనం నిలబడేటట్లు దేవుడు మనం సిద్ధం చేస్తాడు. So it takes a long time. ఇది ఎంతో దీర్ఘకాలం. That's a beautiful chorus in English. అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి పాట ఉంటుంది. He made the beautiful. He makes everything beautiful in his time. ఆయన తన సమయంలో అన్నిటినీ కూడా మంచిగా చేస్తాడు. He is still working on me. కానీ ఆయన నాలో అయితే ఇంకా He పనిచేస్తాడు. made the sun, moon and the stars. ఆయన అయితే సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలను చేశాడు. In a day he made. One word he made. ఒక మాటలో వాటన్నిటిని చేశాడు. But he is still working on కానీ me. నాలో అయితే ఇంకా పనిచేస్తూనే He is ఉన్నాడు. still working on me. ఆయన నాలో పనిచేస్తున్నాడు. Why it takes so much time for God? ఎందుకు దేవుడికి ఎంత టైం పడుతుంది? Because God has given us a free will. ఎందుకంటే నాకు స్వయం In చిత్తాన్ని that ఇచ్చాడు. free will, I'll have to accept God's plan. ఎందుకంటే స్వచ్ఛందంగా నేను దేవుని యొక్క ప్రణాళికను నేను అంగీకరించాలి. God should not force us. దేవుడు మనల్ని బలవంతం He will చేయడు. not force us. ఆయన మనల్ని బలవంతం చేయడు. Because He has given us a free will. ఎందుకంటే మనకు ఆయన ఏర్పరచుకుని ఎన్నుకునే చిత్తాన్ని ఇచ్చాడు. I told you, 15 minutes lesson. The teacher has to teach for 3 hours, wait for 3 hours in the king's palace. నేను చెప్పాను, ఒక రాజుగారి భవంతికి వెళ్ళి ఒక టీచర్ 15 నిమిషాలు బోధించడానికి 3 గంటలు వేచి ఉంటాడు. He cannot scold him. తిట్టడానికి వీల్లేదు. King's son is a prince. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత అయ్యే రాజు ఆయన. He has to wait and see the right time. కాబట్టి వేచి ఉండి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాడు And sometimes when he is playing and all, sometimes why this teacher is coming and sitting here? కొన్నిసార్లు అతను ఆడుకుంటూ ఎందుకైనా కూర్చున్నాడు అనుకుంటా. So he got bored with all the playing items. ఆయన వెళ్ళి ఇంకా ఆడుకుంటూ అబ్బాయి. He got bored with the servants. ఆ తర్వాత సేవకులను చూసి Okay, 5 minutes, let me go and sit to the teacher. ఏదో టీచర్ కూడా ఉన్నాడు, 5 నిమిషాలు వెళ్దాం అనుకుంటా. He sits there. ఆయన ఉన్నాడు కదా అనుకుంటా. Teacher is teaching. టీచర్ బోధిస్తూ. Okay, it's very interesting. ఇది బాగానే ఉంది. Another 5 minutes. ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఉందాం. Okay, bye. జాలే అంటే You can go. నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు. And after that, he's not willing. ఆ తర్వాత ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు మళ్ళీ. That's why it takes lot of time for God to teach us. అందుకే దేవుడికి కూడా మనకి బోధించడానికి ఎంతో టైం పడుతుంది. To work in us. మనలో పని చేయడానికి. Because He has to see when we are wholeheartedly submitting us. ఎందుకంటే మనం ourselves. పూర్ణ హృదయంతో దేవునికి ఎప్పుడు అప్పగించుకుంటామని చూస్తూ ఉంటాడు. Without our willingness, He will not come and work. కాబట్టి మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండకుండా, మనం ఇష్టపడకుండా దేవుడు ఏమీ చేయలేడు. Yeah, the blind people go to Jesus. అక్కడ గుడ్డి వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు And Jesus is asking, యేసు ప్రభు అడుగుతున్నాడు, do you want me to open your eyes? నీ కళ్ళు నేను తెరవాలని స్వస్థపరచాలని అనుకుంటున్నాను. It is like the teacher asking the king's son, do you want me to teach mathematics? ఆ టీచర్ వెళ్ళి ఆ కింగ్స్ సన్ నేను లెక్కలు చెప్పాలని అనుకుంటున్నావా? When he says yes only, he will teach 2 + 2 4. సరే అవునని చెప్పినప్పుడే 2 2 4 అంటాడు. Similarly, the visually challenged man, he says, yes Lord, I am willing, you please heal me. ఆ విధంగా గుడ్డివాడు కూడా అవును ప్రభా నాకు ఇష్టమే నన్ను స్వస్థపరచండి అంటే, Suppose the blind man says, ఇక్కడ గుడ్డివాడు ఏదైనా చెప్తే, today is not a good day. ఈ రోజు మంచి రోజు కాదు. No, many people see time, no auspicious time. అనేక మంది ముహూర్తాలు చూస్తారు. Auspicious time only they will conduct wedding. ఆ ముహూర్తంలో మంచి ముహూర్తంలో పెళ్లి చేసుకుంటారు. Many Christians are also following that. చాలా మంది క్రైస్తవులు following that. చాలా మంది క్రైస్తవులు. But Bible clearly says, కానీ బైబిల్ స్పష్టంగా you should not see the time. మనం అలాంటి ముహూర్తాలు You పెట్టుకోకూడదు. should not see the day. ఆ డే ఏ రోజు అని చూడకూడదు. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day, all days are created by God. మొదటి రోజు, 2 రోజు, 3 రోజు, 4 అలా 7 రోజులు కూడా దేవుడే ఏర్పరిచాడు. At the end of every day he says it is good. ప్రతి దినము చివర కూడా ఇది మంచిదని So for చెప్పాడు. children of God, for the church people, no day is a bad day. దేవుని పిల్లలకి, సంఘముకు వస్తున్న పిల్లలకి ఏ రోజు కూడా దుర్దినం అనేది లేదు. But still some people take the calendar and see. కొంతమంది క్యాలెండర్ తీసి చూస్తుంటారు. We should not be slaves for that. మనం దానికి బానిసలుగా ఉండకూడదు. So like the king's son,
teacher goes to the tuition teacher goes to the teacher's palace, he wants to find out the time when he is willing. కాబట్టి ట్యూషన్ టీచర్ కూడా రాజభవనంలోకి వెళ్ళి ఆ అబ్బాయి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాడని చూస్తూ ఉంటాడు. Suppose the blind man said, ఉదాహరణకి ఆ గుడ్డివాడు, today is Tuesday, ఈ రోజు మంగళవారం, it is not auspicious day, ఇది మంచి ముహూర్తం కాదు, I will not admit my son to school, కాబట్టి మా పిల్లలు కూడా స్కూల్కి I will not buy the property on this day, ఈ రోజు నేను స్థలం కొన్ను, I will not register the property. ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోను. So he says Tuesday is not a good day, కాబట్టి మంగళవారం మంచి రోజు కాదు, I will come next week Monday, తర్వాత మండే వస్తానండి, that's an auspicious day. అది మంచి ముహూర్తం ఉంది ఆ రోజు. What Jesus would have told? యేసు ప్రభు ఏం చెప్తాడు? I don't think he would have got healed, ఒక ఆయనకి స్వస్థత వచ్చేది కాదు. but Jesus had to wait యేసు ప్రభు వేచి ఉండాలి until he is willing. ఆయన సిద్ధపడి ఇష్టపడేదాకా. Yes Lord, I am willing, please heal me. ప్రభా నాకు ఇష్టమే, నేను శుద్ధుడిగా అవుతాను. Yeah, the king's son prince goes, teacher I am willing, please teach me. ఆ రాజకుమారుడు వచ్చి టీచర్ గారు నాకు ఇష్టం, మీరు బోధించండి అంటే, suppose he decides to stay 2 hours every day, he would have learned so many things. కానీ రోజుకి 2 గంటలు ఆయన వింటే ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు. He would have finished his course అయిపోయేదే. Last week we went to another church. లాస్ట్ వీక్ ఇంకో సంఘానికి వెళ్ళాం, one of our CFC churches, మన CFC సంఘంలోకి. and one sister was there. ఒక సహోదరి ఉంది. She has got 2 daughters, one son and one daughter. ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె. She said I am doing homeschooling. నేను హోమ్ స్కూలింగ్ చేస్తున్నాను. I was asking, don't you face any problem? నీకేం సమస్యలు రావా? Do you have a timetable? అది టైం టేబుల్ ఉంటుందా? Do your children sit and study? పిల్లలు కూర్చొని చదువుతారా? Yeah, it is very challenging. చాలా కష్టం అది. We have a timetable. టైం టేబుల్ ఉంది. School they will follow timetable. స్కూల్లో టైం టేబుల్ ఫాలో, But in the home they don't want to follow. ఇంట్లో ఎవరు ఫాలో అవ్వరు. Church we don't want to follow. చర్చిలో ఫాలో అవ్వం. With God we don't want to follow. దేవునికి సంబంధించి మనం Office, school and all we want to follow. ఆఫీస్ స్కూల్ అయితే అవుతాం. Here God is not asking whether you read the word, meditated the word of God in the morning or not. ఇక్కడ దేవుడు ఏం అడగడు, నువ్వు వాక్యం చదివావా ధ్యానించా, ఏం అడగరు ఎవరు. I remember one house where Jesus went for homeschooling. నేను నాకు గుర్తుంది, ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళి హోమ్ స్కూలింగ్కి వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు. As a teacher, బోధకుడుగా he went there. అక్కడికి వెళ్ళాడు. There were 2 students. అక్కడ 2 విద్యార్థులు ఉన్నారు. One student came and sat. ఒక విద్యార్థి వచ్చి కూర్చుంది. Who is that student? ఎవరా? Mary. మరియా. Yeah. Martha was very busy. మార్తానేమో చాలా తీరిక. The teacher comes, she is going to the garden and picking tomato and potato. ఆయన ఇక్కడే బోధకుడు వస్తే ఆమె వెళ్ళి టమాటాలు కోసుకుంటా అది ఉంది. She doesn't want to learn. ఆమె నేర్చుకోవడానికి ఇష్టం లేదు. She wants the teacher to eat. కాబట్టి ఆ టీచర్ తినాలని ఉంది. Suppose a teacher comes to your house. మీ ఇంటికి టీచర్ వస్తే ఏం చేస్తారు? He wants to teach you. మీకు బోధించడానికి వస్తారు. But you are interested to prepare a good meal for the teacher. టీచర్కి ఏమో మంచి భోజనం పెట్టాలి. So teacher is sitting. ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. 5 hours. 5 గంటలు. After 5 hours biryani comes. ఆ తర్వాత బిర్యానీ వచ్చింది. He eats. తిన్నాడు. And ask, shall we learn? ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. I'm very tired because I prepared biryani. లేదు ఇంతసేపు కష్టపడి బిర్యానీ come next week. తర్వాత వారం He goes. వెళ్ళిపోతాడు. Who is the loser? ఎవరు కోల్పోతాం? You are the loser. నువ్వే కోల్పోతావు. Though you prepared biryani, నువ్వు బిర్యానీ చేసినా, though you made him happy, ఆయన సంతోషపరిచినా, primarily he didn't come to eat biryani. అంటే బిర్యానీ తినడానికి కాదు కదా ఆయన వచ్చింది. He came to teach you. నీకు బోధించడానికి ఆయన వచ్చాడు. So today also there are 2 types of students. కాబట్టి 2 రకాల విద్యార్థులు ఉంటారు. Those who want to sit and listen. కూర్చొని వినేవాళ్ళు. Yes Lord. అవును ప్రభా, teach me. బోధించండి నాకు. I will do your will. మీ చిత్తం నేను చేస్తాను. Speak me Lord. నాతో మాట్లాడండి ప్రభా. I will hear. నేను వింటాను ప్రభా. For in such people they will finish their degree very quickly. వాళ్ళ డిగ్రీ త్వరగా అయిపోతుంది. Because they are cooperating with the teacher. ఎందుకంటే టీచర్తో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. But in the same church, అదే సంఘంలో people may be there. ఉండొచ్చు వీళ్ళు. It appears that they love the teacher. ఏదో టీచర్ని ప్రేమించినట్టు ఉండొచ్చు. But purpose is not solved. కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం అది కాదు. Suppose you have some problem in the body. మన శరీరంలో ఒక సమస్య వస్తే, like I told the chief minister, no surgeon comes to your home. అదే ముఖ్యమంత్రి లాగా ఆపరేషన్ చేయడానికి మీ ఇంటికి వచ్చాడు. 2 or 3 days surgery has to be done. 2-3 రోజుల్లో శస్త్రచికిత్స చేయాలి. You say, doctor please sit. డాక్టర్ గారు ఆగండి, I will prepare a good food for you. నీకు మంచి ఆహారం పెడతాను నేను. And you prepare good food and he eats. మంచి ఆహారం పెట్టి ఆయన తిన్నాడు. And already it is late. ఆ తర్వాత లేట్ అయిపోయింది. He goes away. వెళ్ళిపోయాడు. If you treat the surgeon like that, ఒకవేళ సర్జన్ అలా చూస్తే you will not be delivered. నీకు నయం అవదు. So God wants to teach. కాబట్టి దేవుడు మనకి బోధించాలనుకుంటున్నాడు. So God wanted to select a seat. కాబట్టి దేవుడు ఏ పీఠాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి? For homeschooling. హోమ్ స్కూలింగ్ కోసం. Yeah, seat of righteousness. నీతి పీఠమా? Nobody will come. ఎవరు రారు. Seat of judgment. న్యాయపీఠమా? Nobody will come. ఎవరు రారు. Seat of holiness. పరిశుద్ధ పీఠమా? Nobody will come. ఎవరు నిలబడలేరు. He was thinking. ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. And seat of mercy. కరుణా పీఠము. People can come. నేను అందరు రావచ్చు అప్పుడు. We all can receive mercy. సో మనందరం కూడా దేవుని యొక్క కనికరాన్ని. What a good God he is. ఎంత మంచి దేవుడు. He decided to choose a place of mercy
to meet you and me. కాబట్టి నిన్ను నన్ను కలుసుకోవటానికి ఆయన కరుణాపీఠం There's ఏర్పరచుకున్నాడు. no other place where we could have met God. దేవుణ్ణి మనం కలుసుకునే పీఠము మరొకటి లేదు. No, there's no other place where God can meet us. దేవుడు మనల్ని కలుసుకునే అవకాశం ఎక్కడా లేదు. It's a mercy seat. దేవుని యొక్క కరుణ. In the New Testament, కొత్త నిబంధనలో the writer of Hebrews, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో he changed this terminology. ఆ మాటలను మార్చి He named it as throne of grace. ఆయన కృపా సింహాసనం అని రాశాడు. Because he thought ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే he is a great God, దేవుడు అంత గొప్ప heavenly teacher. ఆయన పరసంబంధమైన We should not make him to sit in a chair. ఏదో ఒక చిన్న చైర్లో కూర్చోబెడతామా, We should not make him to sit in a mercy seat. లేకపోతే ఏదో కరుణా పీఠం అనే ఒకటి పెడతామా, It should be a throne. అది ఒక సింహాసనం. You have to make God a big throne. కాబట్టి దేవునికి ఒక సింహాసనం వేయాలి మనం. It's like a teacher is coming to your school to teach. టీచర్ మీ స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు You make a throne. ఆయనకు ఒక సింహాసనం వేసావు. How proud the teacher would be. అప్పుడు ఆ టీచర్ ఎంత And say, Lord, you sit in the throne. ప్రభా నువ్వు అక్కడ కూర్చోండి, I'll sit on the floor. నేను కింద కూర్చుంటాను, I want to learn. నేను నేర్చుకుంటాను. That's a good attitude. అది మంచి వైఖరి. Throne of grace. కృపా సింహాసనం. When God said, దేవుడు చెప్పినప్పుడు He said it's only a seat. ఆయన కరుణా పీఠం అని చెప్పాడు. Mercy seat. ఆయన కరుణా పీఠము. But in the New Testament, కానీ కొత్త నిబంధనలో the saints of God, the prophets had so much of regard for God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులు, దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు దేవుణ్ణి ఎంతో ఉన్నతంగా చూశారు. They said it is a throne of grace. ఇది కృపా సింహాసనం. Let us come to the throne of grace. మనం దేవుని యొక్క కృపా సింహాసనం If ఎదుగుతాం. it is a throne of holiness, no one can come to him. అది పరిశుద్ధ సింహాసనం అయితే మనం వెళ్ళలేము. If it's a throne of righteousness, we can't come. నీతి సింహాసనం అయితే వెళ్ళలేము. Throne of judgment, we can't come. తీర్పు సింహాసనం అయితే వెళ్ళలేము. But God wants to talk to you. కానీ దేవుడు నీతో He మాట్లాడాలి. wants to give you mercy. దేవుడు నీకు కరుణనివ్వాలి. For sinful people, we need mercy. మనం పాపాత్మలమైన మనకి We దేవుని need the యొక్క forgiveness of our sins. మన పాపాలు క్షమించబడాలి. We want our past things to be scribbled. గతంలో మన పాపములన్నీ కొట్టివేయబడాలి. Then only we can go to God. అప్పుడు మాత్రం మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలం. That is possible for all of us. We have already come to the mercy seat. కాబట్టి మనం ఇప్పటికే కరుణాపీఠం దగ్గరికి వచ్చాం. We have already come to the throne of grace. మనం కృపా సింహాసనం మీదకి వచ్చాం. Also, the prophet who wrote Hebrews thought హెబ్రీయులకు రాసిన గ్రంథకర్త ఏమన్నా, people should not always receive mercy and forgiveness of sins. ఎప్పుడు కూడా పాప క్షమాపణతో కనికరం గురించే కాదు. They should receive the super form of mercy, which is grace. కాబట్టి దానికి ఎంతో ఉన్నతమైన కృపను పొందాలి. Higher form of grace. అదే higher form of mercy. ఆ కరుణ కంటే ఉన్నతమైన కృపను That is పొందాలి. grace. అదే కృప. That is having strength. అదే బలం. When He gives the strength, ఆయన మనకు ఆ బలాన్ని ఇచ్చినప్పుడు we need not commit sin and ask for forgiveness. కాబట్టి మనం ఏదో పాపం చేసి క్షమించమని We can అడగటం, overcome that sin and go to God. మనం ఆ పాపం మీద జయించి దేవుని To దగ్గరికి, thank God for His grace. ఆయన ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు. Lord, I thank you for your grace. ఓ ప్రభువా మీ కృపను బట్టి వందనాలు. And you know, many Psalms, especially Psalm 136, కీర్తనలు 136లో మనం చూస్తే every verse is Psalm 136. కీర్తనలు 136లో మనం చూస్తే Yeah, 136. కీర్తనలు 136 You know, every verse, ప్రతి మాటలో కూడా every verse up to 26 verses, 26 వచనాలు. His mercy endures forever. ఆయన కృప నిరంతరం ఉంది. His mercy endures ఆయన forever. కృప నిరంతరం His ఉంది. mercy endures forever. ఆయన కృప నిరంతరం. Because David was a man who met God on the mercy seat. ఎందుకంటే దావీదు దేవుని యొక్క కరుణాపీఠం మీద So కరుణాపీఠం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. every verse he says, let your mercy, let your mercy, let your mercy. కాబట్టి నీ కరుణ నిరంతరం ఉండును. God created everything. దేవుడు సమస్తమును సృష్టించాడు. His mercy endures forever. కాబట్టి ఆయన ఎల్లప్పుడు నిరంతరంగా ఉంటుంది. And like that, God's mercy. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క కరుణ ఉంటుంది. So what a good God He is. దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు. He wants to meet you and me at the mercy seat. నిన్ను నన్ను కలుసుకోవటానికి ఆయన కరుణాపీఠం He's a ఏర్పరిచాడు. God of mercy. దేవుడు కరుణ కలిగిన He's దేవుడు. a God of grace. ఆయన కృప కలిగిన దేవుడు. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. కాబట్టి ఎవరైతే కనికరం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు కనికరాన్ని పొందుతారు. If you want to receive mercy, నువ్వు కనికరం పొందాలంటే God has got one condition. దేవునికి ఒకటే షరతు, You be merciful to others. నువ్వు కూడా ఇతరుల ఏళ్ల కనికరం చూపు. Then you will receive mercy. అప్పుడు నువ్వు కనికరాన్ని పొందుతావు. Shall we decide? మనం ఈ విధంగా తీర్మానం I చేస్తాం. want to be merciful to my husband. ఓ ప్రభా నా భర్త పట్ల నేను కనికరం కలిగి I ఉంటాను. want to be merciful to my wife. నా భార్య పట్ల కనికరం కలిగి, I want to be merciful to my children. నా పిల్లల పట్ల కనికరం కలిగి. Yeah, children have to receive mercy. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనికరాన్ని పొందాలి. And then righteousness, holiness, judgment, all ఆ other తర్వాత things should నీతి, follow. పరిశుద్ధత, న్యాయం అవన్నీ తర్వాత. Primarily, God wants us to meet people at the seat of mercy. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనుషులు దేవుణ్ణి కలుసుకోవాలంటే కరుణాపీఠం. God met us at the mercy seat.
దేవుడు మనల్ని కరుణాపీఠం దగ్గర కలుసుకున్నప్పుడు God wants you and me to meet others at the mercy seat. కాబట్టి నీవు నేను కూడా కరుణాపీఠంతోనే ఇతరులను కలవాలి. Matthew 7, don't judge others. మత్తయి 7 ఇతరులకు తీర్పు తెచ్చుకో. Yeah, what they do is wrong. వాళ్ళు చేసే తప్ప ఉండొచ్చు. But don't judge. నువ్వేదో తీర్పు తీర్చాల్సి so that you will not be judged. ఆ విధంగా నువ్వు తీర్పు తీర్చబడకు. What is the meaning? ఏంటిదని అర్థం? Don't meet others at the judgment seat. అంటే వేరే వాళ్ళని కరుణాపీఠ తీర్పు పీఠం మీద న్యాయపీఠం మీద కలవద్దు. Suppose in your home you have 3 chairs. మీ ఇంట్లో 3 చైర్స్ ఉన్నాయి. Holy chair, పరిశుద్ధం, judgmental chair, న్యాయం, mercy chair. కరుణ. You can sit in any chair. ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు. Some guests are coming. కొంతమంది అతిథులు వస్తున్నారు. Or your relatives are coming. లేదా బంధువులు వస్తున్నారు. Or some brothers are coming. సహోదరులు వస్తున్నారు. Where are you sitting and meeting them? నేను ఎక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు కలుసుకుంటాను. Or sitting in the holy seat. Do you know how holy I am? నేను పరిశుద్ధ పీఠం మీద కూర్చొని You are a sinner. నువ్వు పాపాత్ముడివి. Are we going to meet like that? ఆ విధంగా కలుసుకుంటున్నామా? No. లేదు. Are we going to sit at the judgment seat? లేకపోతే ఆ తీర్పు సింహాసనం మీద కూర్చొని Are we going to judge them? లేదా వాళ్ళని తీర్పు తీరుస్తూ ఉన్నామా? You know what you have done? నీకు ఏం చేసావో తెలుసా నువ్వు? Yeah, don't judge like that. వాళ్ళని ఆ విధంగా చేయొద్దు. Lord, I don't want to sit at the judgment seat. ఓ ప్రభువా, నేను ఆ విధంగా కూర్చోవద్దు. I will always choose the mercy seat. నేను ఎప్పుడు కరుణాపీఠం మీద కూర్చో. I will be merciful to my brothers. నా సహోదరుల పట్ల కనికరించు. Merciful to my sisters. నా సహోదరుల పట్ల కనికరించు. I will be merciful to my old aged father. నా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తండ్రి మీద కనికరం. I will be merciful to my old aged mother. నా వృద్ధాప్యంలో నా తల్లి మీద కనికరం. Who doesn't have much understanding. వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలియకపోవచ్చు. Shall we decide like that? ఆ విధంగా మనం తీర్మానం చేసుకుందామా? We'll pray. We'll close our eyes and pray. మనం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our dear Heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, thank you Lord for the mercy seat and the throne of grace. ఓ ప్రభువా, మీ కరుణాపీఠాన్ని బట్టి, కృపా సింహాసనం బట్టి వందనాలు. Your word says, Lord, we can boldly come to your throne of grace. ఓ ప్రభువా, మీ వాక్యం ఏం తెలియజేస్తుందంటే ధైర్యంతో మీ కృపా సింహాసనం మీదకి వెళ్దాం అంటుంది ప్రభువా. The same way, Lord, we want to sit in the chair. అదే విధంగా మేము కరుణాపీఠం మీద కూర్చోటానికి when people come to see us, Lord, meet us, they should come boldly, Lord. ఓ ప్రజలు మా యొద్దకు వచ్చినప్పుడు కూడా ధైర్యంతో రావటానికి, not with the fear, భయంతో కాదు ప్రభువా, not with the doubts, సందేహంతో కాదు, they should come joyfully and boldly, Lord. సంతోషంతో ధైర్యంతో రావాలి. help us to be merciful to others. ఓ ప్రభువా, ఇతరుల ఎడల మేము కనికరం చూపించడానికి in Jesus name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.